이번 주는 뉴욕타임스에서 일본의 미국 투자에 관한 이야기인데요. Trump hails Japan's first batch of U.S. investments. 이런 기사인데요. 제목을 다시 한번 보면 Trump hails Japan's first batch of U.S. investments. The deals totaling $36 billion were the first step in a $550 billion investment pledge aimed at securing tariff relief and sustaining U.S. relations. President Trump and Prime Minister Sanada Takaichi of Japan in Tokyo last year. Riva Akira Davis reported from Tokyo and Anna Swanson from Washington. The U.S. government outlined tens of billions of dollars in planned Japanese investment in the United States. 미국 정부가요, 계획을 설명했다는 거죠. 계획을 수백억 달러어치의 그 다음에 금액도에 나오는 인은 무슨 항목이냐면 planned Japanese investment, 계획된 일본의 대미 투자요. 대미 투자 계획되는 수십억 달러어치의 우리말식으로 하자면 수백억 달러가 되죠. 수백억 달러의 계획된 대미 투자의 계획을 설명했다는 거죠. 미국 정부가. As part of a trade agreement, 그 trade agreement의 일부분으로서 struck last year 하면 체결된 strike의 과거분사입니다. 그래서 작년에 체결된 무역 합의의 일부분으로서 이런 대미 투자요. Marking the start of a massive pledge. 그래서 이 수백억 달러의 투자가 그 시작을 상징한다는 겁니다. 시작을 나타낸다 되고 시작을 나타내는 것이다. of a massive pledge. 대규모의 약속의 시작을 나타내요. 이 약속이 has faced domestic frictions and financing hurdles. 이 약속이 그동안에 직면했었는데 국내의 그 friction, 국내에서의 충돌이요. 국내에서 야당과의 충돌, 반대자들과의 충돌, 투자요. 충돌과 두 번째로는 financing hurdles, 금융 조달, 재원 조달, 장애물들, 장애물 조달, 이 두 가지에 그동안에 부딪혀왔던 것이다. 이거죠. In a statement late Tuesday, 화요일 늦은 시간에 발표된 성명서에서 U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick said, 미국의 상공부 장관 하워드 러트닉이 말했습니다. Japan would provide capital. 미국이 자본을 공급할 것이다. 자본을 제공할 것이다. For three projects. 세 가지 프로젝트에 대한 자본. 즉, natural gas plant in Ohio. 오하이오에서 이거 천연가스 플랜트요. 천연가스 발전소. 그 다음에 두 번째는 crude oil export facility along the U.S. Gulf Coast. 미국의 남부 해안이요. 미국 남부 해안을 따라서 원유 수출 시설. 이 두 번째 프로젝트가 이겁니다. 그 다음 세 번째는 synthetic diamond manufacturing site. 합성 다이아몬드 생산 장소, 생산 시설이겠죠. 이 세 가지에 대한 투자입니다. The project represent $36 billion commitment. 이러한 프로젝트들, 세 개의 프로젝트들이 360억 달러의 약속을 나타낸다요. And expected to generate thousands of jobs. 그리고 이 세 가지 프로젝트들은 뭐 할 것으로 예상이 되거든요. 또는 기대가 되거든요 하면 generate, 생성하는 거죠. 만들어낸다 수천 개의 일자리들을. The energy and manufacturing projects represent, 그래서 한마디로 하면 에너지와 제조업 프로젝트들인데 대표한다 the first phase of funding. 자금 지원의 이제 1단계. 일본 측에 의한 자금 제공의 1단계를 나타낸다요. Under a trade framework. Agreed in July, 작년 7월에 합의된 무역 그 기본 합의에 의거하여, 기본 그 합의안에 의거해서 제공되는 그런 자금 지원의 제1단계를 나타낸다는 겁니다. Under which, 이 프레임워크에 의거하여, 이 기본 합의안에 의거하여 Tokyo pledged $550 billion. 일본 정부가 약속했습니다. 5,500억 달러를요. in funding to US-based project. 미국에 기반을 둔 여러 가지 프로젝트에 대해서 자금 제공하겠다고 자금 제공하는 항목으로 5,500억 달러가 어디에 들어갔냐면 이 펀딩 프로젝트의 자금 지원 항목으로 5,500억 달러를 일본 정부가 약속했다는 겁니다. 이 프레임워크에 의거해서 우리는 한 3,000억 달러, 일본은 5,500억 달러다 이거죠. In exchange, 그것과 교환 조건을 이제 미국이 뭐 해줄 거냐 이건데요. The Trump administration agreed to impose a 50% blanket tariff on Japanese exports
트럼프 행정부가 합의해 주었습니다. 임포즈 부과하겠다고 15%의 블랭켓 타격이니까 담요 관세니까 일괄 관세죠. 몽땅 다 15% 관세요. 일본의 그 수출 품목에 대해서. 이것은 of reprieve. reprieve라는 것은 유예 조치라는 겁니다. 이거요. From the more aggressive duties. 좀 더 공격적인 관세로부터의 유예 조치인 거예요. It has threatened. 트럼프 행정부가 그 전에 협박했었던 더 공격적인 관세로부터의 그 유예 조치인 겁니다. For months, 여러 달 동안 the U.S. officials have pressured 미국 관리들이 그동안에 계속해서 압박을 해왔습니다. Their Japanese counterparts, 미국의 상대방들에게 to move forward with, 무엇을 추진해라죠. move forward with가 무엇을 예정대로 추진해라. concrete investment plans, 콘크리트에서 나온 거니까 구체적인 투자 플랜을 추진하도록 계속해서 압박을 가해왔습니다. For members of the Trump administration, 트럼프 행정부 관리들한테는요, especially Mr. Lutnick 같은 상무부 장관한테는 the goal was, 목표가 뭐냐면 to maintain momentum, 모멘텀을 유지하겠다는 겁니다. 모멘텀, 탄력을요. 탄력이 떨어지지 않게끔 탄력을 이용하겠다는 거예요. 계속 유지하겠다는 거죠. 유지요. 무엇 후에 following President Trump's visit to Japan in October, 작년 10월 트럼프 대통령의 일본 방문 후에 발생한 이 모멘텀을 계속해서 유지하겠다는 겁니다. For their part, 그들로서는 Japanese officials, 일본 관리들은 이거 무엇을 열망했느냐 하면 to show progress, 진전을 보여주기를 열망했습니다. Before Prime Minister 사나이 다케이치 scheduled visit, 사나이 다케이치 총리의 계획된 방문 전에 to the United States in March, 3월에 이거 미국을 방문하는 거죠. 그다음에 4월 초에 이제 트럼프가 중국으로 오고요. In an election last week, 지난주 선거에서 Mr. Takaichi's party won in a landslide. 다카이치의 파티 LDP 자민당이 압승을 거두었습니다. 원인을 압승했다 이거죠. 압승했다. 트럼프 congratulated the prime minister, 그리고 축하 인사를 전했죠. 사나이 다카이치 총리한테 wishing her success, 그녀에게 성공을, 그래서 허가 간접 목적어, 얘가 직접 목적어, 다카이치 총리에게 성공을 기원하면서 in a conservative peace through strength agenda, 그녀의 아젠다에 있어서 성공이요. 그녀의 보수파의 아젠다입니다. 그리고 힘을 통한 평화요. 힘을 통한 평화의 아젠다에 있어서 성공하기를 소망하면서 Around the time of Mr. Takaichi's visit to the United States, 다카이치의 미국 방문 시기와 비슷한 시기에, 그러니까 다음 달 3월에요. 3월에 Japanese officials are considering making several additional investment announcements. 일본 관리들이 지금 고려 중입니다. 대여섯 건의 추가적인 투자 발표할 것을 지금 고려 중입니다. According to two people familiar with the plan, 이 계획들에 대해서 익숙한 두 명의 사람에 따르면 Japan is aiming to stay out of Mr. Trump's crosshairs. 목표라고 했잖아요. 일본은요, stay out of, 어디에서 벗어나기를요. 트럼프 대통령의 crosshairs는 그 사격망 할까요? 그 crosshairs가 원래 총 구경 안에 그 이렇게 십자예요. 이렇게 딱 해가지고 여기에 딱 Japan 아니면 한국 딱 걸려서 이제 트럼프 대통령이 발사하면 이제 정통으로 맞추는 거죠. 이게 크로스 공격 대상에서 벗어나기를 계획하고 있어요. 트럼프의 공격 대상에서. The country is already feeling the economic ramifications. 일본이요, 지금 이미 경험하고 있습니다. economic ramification, 경제적인 영향을 지금 느끼고 있어요. Over prolonged diplomatic dispute with China. 중국과의 아주 길게 끄는 오래된 외교 분쟁의 경제적인 영향을 지금 느끼고 있습니다. Japan's largest trading partner. 중국은 일본의 제1의 교역 상대국이다 이거죠. 지난달에 Mr. Trump threatened to raise tariffs on South Korea. 트럼프 대통령이 대한민국에게 관세 올리겠다고 협박했습니다. 다음과 같이 말하면서 The country was not moving fast enough. 대한민국이 충분히 빠르게 움직이고 있질 않아. To ratify its trade deal with the United States, 미국과의 trade deal, 무역 합의를 인준하기 위해서 국회에서 인준을 해줘야 되는데 그것을 충분히 빠르게 지금 안 하고 있다는 겁니다. Japan understood there needed to be demonstrable progress. 일본은 이해했어요. 이거 있을 필요가 있다요. Demonstrable,
과시할 수 있는 진전이 있을 필요가 있다는 것을 이해를 했습니다. 윌리엄 추가 말입니다. Japan expert 일본 전문가고 and the senior fellow 선임연구원 허슨 인스티튜트에서 think tank. Without Japan's investment announcement, 일본의 투자 발표가 없으면요, it was uncertain. 그것은 불확실했습니다. What Trump would have done. 트럼프가 무슨 조치를 취했을지 누구도 알 수 없는 일이었다는 거죠. Whether that was threatening a 25% tariff. 그것이 트럼프의 그 조치가 25% 관세를 협박하는 것이든가 아니면은 또는 firing off a few tweets. 아니면 서너 개의 트윗을 아주 적대적인 감정을 나타내는 일본에 대한 적대적인 감정을 나타내는 트윗을 쏘아붙이든가 A든가 B든가 그것은 확실치 않지만 vibes are good between Trump and Takagi. 두 사람 사이의 분위기가 좋다는 거죠. So why risk the unknown? 그래서 이 불확실한 알려지지 않는 것 the 플러스 형용사가 명사가 되는 몇 가지 경우 중 하나인데 the 플러스 형용사가 명사가 되는 몇 가지 경우 중 하나인데 the unknown 하니까 미지의 사실입니다. 그래서 왜 미지의 사실을 그 리스크 하겠느냐요. 왜 알려지지 않은 거 아직 미지의 결과를 왜 우리가 거기에다가 목숨을 걸겠느냐 이거죠. 왜 unknown에다가 돈을 거냐 이거죠. 요새 같으면 주식시장에다 돈을 걸어야지 왜 그 unknown에다가 돈을 거느냐 이겁니다. In a post on social media on Tuesday, 화요일 날 소셜미디어에 올린 글에서 미스터 트럼프 hailed, 칭송한 겁니다. 칭찬을 했어요. 칭송. The investment, 일본의 투자들을요. as 무엇으로? The formal launch of the US-Japan trade deal. 미국과 일본의 무역 합의의 공식적인 출발이라고 그것을 공식적인 시작이라고 칭송했습니다. America is building again. 미국은 다시 건설하고 있다요. 미국은 다시 건설하고 있다는 겁니다. 일본이 투자해 주기 때문에 미국이 지금 트럼프 대통령이 미국을 다시 재건하기를 희망하고 있는데 그래서 미국이 다시 지금 재건하고 있는 중이다. The project could not be done. 이 프로젝트가 시행될 수 없었다. 이거죠. without 무엇이 없었다면 이 프로젝트가 시행될 수 없습니다. 무엇이 없다면 one very special word. 하나의 매우 특별한 단어 없으면요. 이 프로젝트들, 세 가지 프로젝트가 시행될 수 없다는 겁니다. 즉, 그게 관세입니다. 라고 트럼프 대통령이 추가했어요. Several hours after President No's on Tuesday, 화요일 날 트럼프 대통령이 이런 소셜미디어에 올린 글이 있고 나서 한 대여섯 시간 후에 Japanese officials had not made their own announcement. 일본 정부가 그때까지도 그들의 공식적인 발표를 하지 않았습니다. In the months since Mr. Trump's Tokyo visit, 미스터 트럼프가 도쿄를 방문하고 난 이래로 몇 달 동안 progress on 무엇에 관한 진전, how the $550 billion 어떤 식으로 이 5,500억 달러가 would be employed 이용될 것인지 어떤 식으로 이용될 것인지가 had been fitful. 그 진전이 fitful이라는 말은 간헐적이라는 겁니다. fitful. 그것이 스테디하지 못하고 꾸준하지 못하고 진전이 이루어졌다가 뒤로 갔다가 앞으로 갔다가 뒤로 갔다가 왔다리 갔다리 했다는 겁니다. 프로그레스가 Debates have simmered in Japan. 논쟁이요 들끓었어요. 그 스튜가 바글바글 끓듯이 찌개가 바글바글 끓듯이요. 일본에서요 논쟁이 그냥 부글부글 끓어왔습니다. 무엇을 둘러싼 논쟁이냐면 how to mobilize such vast sums of capital. 어떤 식으로 동원할 거니 동원이요. 이와 같이 엄청난 금액의 자본을 어떤 식으로 동원할 것이냐를 둘러싸고요. Questions have been raised. 여러 가지 의문점들이 제기되었습니다. About the plan. 이 플랜에 대해서 for the Japan Bank for International Cooperation. 이 은행에 위해서 일본의 국제협력은행을 위한 이 플랜에 대해서 여러 가지 의문점들이 제기되어 왔습니다. 이 은행은요, state-owned lender. 국영 채권자입니다. 국영은행이라는 거죠. 국영은행인데 to serve 이 은행이 뭐뭐할 역할입니다. 뭐뭐할 계획이에요. 플랜 다음에요. for somebody to do. 이 Japan Bank for International Cooperation이 국제협력 일본 국제협력위원회가 to serve as 무엇으로서 역할을 할 계획에 대해서요. 무엇으로 역할을 하게 되냐면 primary financing vehicle for the commitment. 이 약속이요. 대미 투자 약속의 1차적인 재정 수단입니다. vehicle이 이선 차량 아니고 수단이요. 자금 지원, 금융 지원 수단으로서 이 은행이 역할을 할
그 계획에 대해서요. 계획에 대해서. Japan's economy minister, 일본의 경제장관인 로세이 아카자와인데 who previously led Japan's tariff negotiations with the United States 전에 이끌었습니다. 일본의 관세 협상을 미국과 관세 협상을 이끌었던 로세이 아카자와가 has consistently framed the investment 지속적으로 그동안에 지속적으로 이 투자를 대미 투자를 무엇이라고 프레임해 왔느냐 뭐 묘사해 오는 겁니다. As a win-win for both 양국 모두를 위한 윈윈으로 묘사해 왔습니다. Yet 그러나 a different sentiment prevails. 다른 그런 인식이 또는 뭐 다른 인식이 지금 앞다고 그하고는 다른 인식이 앞다고 있습니다. Within some business and state-backed finance circles. 몇몇 비즈니스 서클하고 기업계와 그 다음에 state-backed finance 국가에서 지원받는 금융 서클에서 다른 그런 인식이 지금 앞다고 있는데 왜요? 이 분야에서는요. the projects are often described 이 프로젝트들이 미국에서 이 프로젝트들이 자주 무엇으로 묘사되느냐 하면 as strategic but less than bankable 전략적인 프로젝트이긴 합니다. 그러나 less than bankable 한 것보다도 못하다는 겁니다. bankable은 은행이 예를 들면 은행이 담보를 제공할 가치가 있는 그것보다 못하다는 겁니다. 담보로 은행이 이 프로젝트를 대상으로 말하자면 자금 공급을 해주기에 바람직스럽지 못하다는 거죠. less than bankable보다 못하다니까 bankable이라는 것이 은행이 하는 업무요. 그거 대출해 주는 거죠. 이 경우에는 대출해 줄 그만한 가치가 없다는 겁니다. 이 프로젝트들을 전략적인 사업이기는 하지만은 During Mr. Trump's visit to Japan in October, 10월 그 대일 방문 중에 officials at a high profile dinner, 아주 그 유명한 high profile 많은 시선을 끄는 디너에서 참석한 그 관리들이 in 도쿄에서 이 디너에서 관리들이 teased more than a dozen project 농담을 했다는 겁니다. 농담. 12개 이상의 프로젝트들을요. 12개 이상의 프로젝트를 농담을 했는데 농담 삼아 언급을 했다는 거네요. That Japanese companies were said to be considering for financing. 일본 기업들이 이거 자금 지원을 위해서 고려하고 있다라고 말해지고 있는 12개 이상의 프로젝트들에 대해서 농담을 했어요. Mr. Trump hosted a roll call of company officials. 그래서 트럼프 대통령이요. 출석부를 불렀다는 겁니다. 출석부를 불렀어요. 기업 관리들을. 예를 들면 재벌 회장들을 전부 다 불러들인 겁니다. 트럼프 대통령이. 그래서 이거 출석부를 불렀다니까요. 불러들었습니다. To shake his hand. 자신하고 악수를 하고 pose for 그리고 사진 촬영할 수 있도록 그리고 포토 업을 사진 촬영 기회를 제공했습니다. holding up signs 그리고 그때 사인들을 이제 들어 올리는 건데요. 뭐라고 써진 그런 것들을 들었는데 with details of the 그들의 프로젝트들의 세부 사항들을 든 그 사인들 들어있는 그 사인들 그것이 기록된 사인들을 들고서 촬영을 한 겁니다. Some senior Japanese executives at the companies 이 회사에 근무하는 일부 그 고위 중역들이 involved 거기 관여되어 있던 기업들의 중역들이 나중에 뭐라고 그랬냐면 they learned of the details of the pledges 자신들의 약속의 세부 사항들을 알게 되었는데요. For the first time 맨 처음으로 그날 저녁에 맨 처음으로 자기도 그 자리에서 사진 찍으면서 자기들이 투자하게 된 프로젝트의 세부 사항을 알게 되었다는 겁니다. 웃기는 거죠, 이거요. Japan's investment decisions have also been complicated. 일본의 투자 결정은 또한 그동안에요. 복잡하게 되어버려요. 복잡하게. 무엇에 by an impending Supreme Court decision. 지금 아직 미결의 또는 곧 있을 미 연방대법원의 결정에 의해서 지금 복잡하게 되어버렸습니다. 연방대법원의 판결이 지금 예상되고 있는데 in the coming months. 앞으로 몇 달 내에 예상이 되고 있어요. 무엇에 관해서 미 대법원이 판결을 하냐면 whether Mr. Trump exceeded his authority. 미스터 트럼프가 자신의 권한을 넘어섰냐는 겁니다. authority 권한을 넘어서버린 거 아닌지 in using 1970s law 1970년대에 만들어진 법을 이용하는 데 있어서
대통령 권한을 남용한 거 아니냐, 그죠? 그 법이 뭐라고 알려져 있는 거냐면 International Economic Emergency Powers Act 이런 법입니다. 뭐 하기 위해서 이용했냐면 트럼프들 임포스트 관세를 부과하기 위해서 이용한 겁니다. 누구한테? On dozens of US trade 수십 개의 미국 교역 상대국들에서 관세를 이 법에 의해서 관세를 부과했는데 그것이 대통령 권한을 넘어선 거 아니냐. 대통령이 이 법에 의해서 관세를 부과할 수 없다라고 대법원 판결이 나오면 다 관세를 물어줘야 돼요. 지금요. 상환해 줘야 됩니다. For Japan and many other nations, 일본과 다른 많은 국가들한테 the threat of tariffs was 관세 협박이 was a key motivator. 아주 주요 동인이었습니다. To pledge investment, 미국에 투자를 약속하도록 아주 중요한 그 모티베이터였다 이거죠. The remains true. 그것이 진실로 아직도 남아 있어요. Even as officials, 관리들이 심지어 머무는 동안에도 including those in Japan, 일본에 있는 관리들을 포함해서 seek 지금 추구하고 모색하고 있죠. 관리들이 portray the investment decision, 이 투자 결정을 무엇으로 묘사해버리고 노력하고 있는 중에도 as purely strategic, 순수하게 전략적인 것으로 묘사하려고 지금 모색하고 있는 동안에도 그렇다 이거죠. 그런데 데이비드 볼링에 따르면 이 사람이 principal at the 아시아그룹의 그 책임자입니다. A strategic advisory firm, 전략적 그런 자문 기업인데요. Would they be doing this normally? 한국이나 뭐 일본 같은 국가들이요. 이러한 일을 통상적으로 정상적인 상황에서 이런 일을 할까요? 프로는 아마도 안 그럴걸? But for Japan, 그런 일본한테는요. Keeping the US-Japan trade relationship, 미국과 일본 미일 교역 관계를 유지하는 것이 in a good place, 아주 좋은 그런 위치에, 좋은 장소라면 좋은 그런 상태로 유지하는 것이 is clearly the priority. 분명히 우선과업이라는 게 priority라는 거예요. strategic or not, 그러니까 whether it's strategic or not, 그것이 전략적이든 아니든지 간에 양보절을 대신하는 거죠. There are other more compelling reasons. 다른 더 많은 더 급박한 이유들이 있습니다. compelling, 아주 그냥 강력한, 더 급박한, 거절할 수 없는 그런 이유들이 있는데 다른 to be doing this, 이 일을 계속 할 만한, 이 일을 계속 해야만 되는 더 급박한 이유들이 있다는 겁니다. 이 전략적인 이유든 아니든지 간에 다른 더 급박한, 더 피할 수 없는 그런 이유들이 있다. 그렇죠? 네, 거기까지요.